Okay, friends, let us continue this topic, respiration. Classic way. So, respiration in different kinds. The first one, point number 1, 6.1. According to textbook, I am saying 6.1 is the content of aerobic and anaerobic breathing. Vayu Sahita, Vayu Rahita, Swasakriya. We will discuss that. Okay. In the previous video already, you can observe the flow chart. What are the kinds of breath? What is male system and female system and total of human system and animals and fish, plants, all these things. We are discussing in the previous video. Now, point wise, first thing, aerobic and anaerobic. So here, the process of breakdown of food. The process of breakdown of food in cells is called cellular respiration. అంటే సెల్స్ లో ఫుడ్ అనేది బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది, అంటే మనకు కావాల్సినటువంటి ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఆ కన్వర్ట్ అయ్యే ప్రాసెస్ ని సెల్స్ జరుగుతున్నప్పుడు దాని ఏమంటాం సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్. ఓకేనా? ద సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్ సెల్స్. సెల్స్ లో బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది ఫుడ్. బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి కావాల్సిన ఎనర్జీని అది సప్లై చేసుకుంటుంది. సో దాన్ని ఏమంటారు సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్. సో ఇన్ జనరల్ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్, glucose converting into these items. Glucose in presence of oxygen. So glucose in presence of oxygen. So it release the carbon dioxide, oxygen, and energy. So what energy required to the muscles and something? So it release the energy. So this process is called aerobic. Swasa Sahita, Vayu Sahita. Okay na? So in presence of oxygen, it gets by converting into the glucose converting into carbon dioxide, oxygen, and energy. So it forming of glucose is converting into carbon dioxide, oxygen, and some energy. And next thing, in absence of oxygen, and oxygen lekunda kuda glucose break down avutundandi. So that is called anaerobic. Okay. In the first thing, alcohol, carbon dioxide, some energy. So without oxygen, it can be converting into some alcohol and carbon dioxide and some energy. So it is called anaerobic. So generally, in example, yeast and the puliya better fermentation. Yeast example. So it's only point by highlight system one. Yeast used in making wine and beer. So beer and wine making lo tayari lo em vaadtaranటే yeast use చేస్తారు. ఎందుకంటే ఆల్కహాల్ అదే మనం అంటాం కదా. సో ఈస్ట్ ఈజ్ యూజ్డ్ మేకింగ్ వైన్ అంటే బీర్. లాస్ట్ టైం క్వశ్చన్ వచ్చిందండి నేను. ఓకేనండి, రైట్, అంటే హైలైట్ చేసిన పాయింట్. ఈస్ట్ ఈజ్ యూజ్డ్ మేకింగ్ వైన్ అండ్ బీర్. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్, గ్లూకోజ్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ లాక్టిక్ యాసిడ్ అండ్ సమ్ ఎనర్జీ. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ హ్యూమన్, మనుషుల్లో కాదండి, హ్యూమన్ బీయింగ్ లో కాదు. ఇలా హ్యూమన్ బీయింగ్ జరిగేది ఈ ప్రాసెస్ అనమాట. ఎనర్జీ జరుగుతుంది హ్యూమన్ లో కూడా. In absence of oxygen, it can release glucose converting into lactic acid into some energy. It is anaerobic. It is also anaerobic respiration. So lactic acid and energy, it can be converting into glucose. So glucose converting into lactic acid and energy. Okay. So అయితే ఈ anaerobic respiration అనేది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో జరుగుతుంది, బట్ షార్ట్ టైం ఇంటర్వెల్, కొంత సమయం మాత్రమే జరుగుతుంది. ఎప్పుడు ఇంటర్వెల్? డ్యూరింగ్ హెవీ ఎక్సర్సైజ్ or fast walking, running, cycling, working, if you doing any physical type. ఓకే, ఏదైనా వర్క్ చేసినప్పుడు మన బాడీలో కూడా anaerobic respiration జరుగుతుంది. ఓకే, సో అప్పుడు అవర్ మజిల్స్ కెన్ డూ anaerobic ఇన్ షార్ట్ టైం. కొంత సమయం మాత్రమే వాయువు రహిత శ్వాసకి బాడీ జరుగుతుంది. అంటే బాడీలో ఆక్సిజన్ లేకపోయినా సరే కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో ఎనర్జిక్ ద్వారా ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట, మజిల్స్. సో ఇలా చేయడం వల్ల మజిల్స్ క్రాంప్స్ అంటాం కదా, అంటే పట్టేస్తాయి, కాళ్ళు పట్టేసి అంటారు. ఇప్పుడు స్విమ్మింగ్ చేసే వాళ్ళకి కాళ్ళు పట్టేసి అంటారు, ఎక్కువగా క్రికెట్ ఆడే వాళ్ళకి కాళ్ళు పట్టే క్రాంప్స్ అంటారు. అది ఎందుకు వస్తాయంటే ఈ ప్రాసెస్, ద పార్షియల్లీ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ టు ప్రొడ్యూస్ లాక్టిక్ యాసిడ్. ఆ గ్లూకోజ్ అనేది కొంత మాత్రమే గ్లూకోజ్ గా లాక్టిక్ యాసిడ్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. అంటే అక్కడ బాడీ ఏమవుతుంది, హెవీ వర్క్ చేయడం వల్ల లాక్టిక్ యాసిడ్ రిలీజ్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది, మజిల్ క్రాంప్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతుంది. అంటే అక్కడ కండరాలు పట్టి చేస్తాం, కండరాలు పట్టి మజిల్స్ క్రాంప్స్ అంటే
కండరాలు పట్టేయడం. ఓకేనా, కండరాలు పట్టారు అంటే సో ఇది ఎనర్జిక్ రెస్పిరేషన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ విత్ షార్ట్ టైమ్ ఆఫ్ ఇంటర్వల్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, సో బై హాట్ వాటర్ ఎప్పుడైతే కాళ్ళు మనసు పట్టేసాయో సాల్ట్ వాటర్ కానీ లేదంటే హాట్ వాటర్తో మసాజ్ చేసినప్పుడు కానీ ఓకేనా ఆటోమేటిక్గా ఏమంటే నార్మల్ పొజిషన్ ఫామ్ అయ్యి మళ్ళీ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ప్రారంభం అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది వెరీ స్లో అయిపోతుంది. ఆ స్లో అయిపోవడం వల్ల ఏంటంటే అక్కడ క్రాంప్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మళ్ళీ హాట్ వాటర్తో మసాజ్ కానీ లేదంటే కొంచెం సాల్ట్ వాటర్ కానీ ఏదైనా కొంచెం మళ్ళీ తీసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతుంది. నార్మల్ అయినప్పుడు ఈ క్రాంప్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ ఎనారోబిక్ అండ్ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ in different kinds. Glucose converting into presence of oxygen in absence of oxygen also. Okay, have you seen? The second point, 6.2 about breathing. 6.2 about breathing. So in breathing mainly we are discussing about inhalation and exhalation. So both are combinedly we are called as one breath. So one breath means inhalation and exhalation. So both are ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలు అంటాం. సో రెండు కలిపి ఒక బ్రీత్ గా తీసుకుంటాం, శ్వాస అంటాం. సో వన్ బ్రీత్ నథింగ్ బట్ బోత్ ఆర్ ఇన్హలేషన్ అండ్ ఎక్సలేషన్. బోత్ ఆర్ one inhalation and one exhalation. This is called one breath. This is the first point. Okay, breathe rate. What does breathe rate means? The number of breath. The number of breath in 1 minute is called breathe rate. What is that? Breathe rate. శ్వాసక్రియ రేటు. ఓకేనా, అంటే ఒక్క నిమిషంలో ఎన్ని బ్రీత్ ఎన్ని శ్వాసలు కంప్లీట్ అవుతాయో దాన్ని కౌంటింగ్. ఆ కౌంటింగ్ ఏమంటే బ్రీత్ రేట్ అంటారు. ద నంబర్ ఆఫ్ బ్రీత్స్ ఇన్ 1 minute ఫర్ 1 minute. ఓకే, ద కౌంటింగ్ ఆఫ్ బ్రీత్స్ లేదా ద నంబర్ ఆఫ్ బ్రీత్స్ ఫర్ 1 minute ఆర్ ఇన్ 1 minute. ఎలాగైనా ఓకే, మనకు అర్థమే చాలు. ఓకేనా, సో ద నంబర్ ఆఫ్ బ్రీత్స్ ఇన్ 1 minute ఇస్ కాల్డ్ బ్రీత్ రేట్. సో వన్ బ్రీత్ మీన్స్ ఎక్సలేషన్ అండ్ ఇన్హలేషన్ అండ్ ఎక్సలేషన్. ఓకేనా, in general breath rate 15 to 18 per minute. Okay, so in general ఎంత ఉంటుందంటే 15 to 18 మధ్యలో ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ 18 చెప్తాము అంటే 15 కూడా ఆ రేంజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. యావరేజ్ 15 to 18 in according to text. ఓకేనా, సో breath rate per minute 15 to 18 times you can breathe. Okay, when you doing a heavy exercise, heavy workout, for heavy workout, the maximum breath rate is 25. Maximum is 25 per 1 minute. So మనం పరిగెత్తినప్పుడు ఎక్కువగా మనం బ్రీత్ తీసుకుంటాం. అంటే హెవీ ఎక్సర్సైజ్ ఆ హెవీ వర్కౌట్ చేసినప్పుడు బ్రీత్ రేట్ ఏమవుతుంది, మార్పు ఉంటుంది. 18 15 to 18 ఉండదు. 20 అవ్వచ్చు, 21 అవ్వచ్చు, 24 అవ్వచ్చు, మాక్సిమం 20 వరకు తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంది. సో దిస్ అబౌట్ బ్రీత్ రేట్ అండ్ బ్రీత్, వన్ బ్రీత్ అండ్ బ్రీత్. ఓకే, హెవీ ఎక్సర్సైజ్ ఇది నార్మల్ ఫర్ ద యావరేజ్ 15 to 18. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఫ్లో చార్ట్. అబ్జర్వ్ దట్ ఫ్లో చార్ట్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసాం. ఫ్లో చార్ట్, ఆ ఫ్లో చార్ట్ లో మనకి lungs. So what is the inhalation of oxygen, inhalation of carbon dioxide? Oxygen is 21%, carbon dioxide is 0.04%. The inhalation. Exhalation. In exhalation, oxygen is 16.4%. Carbon dioxide is 4.4%. So ఇది మనకి ఇన్హలేషన్ టైంలో ఆక్సిజన్ తీసుకున్నాము, ఎంత రిలీజ్ చేస్తాము. ఇన్హలేషన్ టైం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎంత తీసుకుంటున్నాము, ఎక్స్హలేషన్ ఎంత రిలీజ్ చేస్తాము అనేది ఈ ఫ్లో చార్ట్ కూడా ఒకసారి అర్థం చేయండి. అలాగే సిస్టమ్ ఆఫ్
రెస్పిరేషన్ ఇన్ హ్యూమన్ అది కూడా మనం ఒకసారి ఫ్లో చార్ట్ మాత్రం చూసుకోవాలి. ఫ్లో చార్ట్ అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ నెక్స్ట్ అంటే ఆర్డర్ సరిపోతుంది. నాస్టల్ క్యావిటీ ఓకేనా, ఆ ఆర్డర్ సరిపోతుంది, మీద అవసరం. ఇది మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో హైలైట్ చేశాడండి, ఇది హైలైట్ చేసి ఇచ్చాడు టెక్స్ట్ బుక్ లో, అందువల్ల ఇది అవసరం. ఓకేనా, ఇన్హలేషన్ టైం, ఎక్స్హలేషన్ టైం. వాట్ ఇస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ద లంగ్స్, what the oxygen percentage out from the lungs, CO2 into the lungs, out from the lungs. Okay na, this is also story. This is 6.2 about breathing. Right, coming to the 6.3, how do we breathe? So how do we breathe అంటే మనకి శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు అంటే ఆ ఎయిర్ పార్టికల్స్ లో హార్మ్ఫుల్ సబ్స్టెన్స్ కూడా ఉంటాయి. అంటే మనం ఎయిర్ తీసుకున్నప్పుడు అందులో హార్మ్ఫుల్ థింగ్స్ అంటే ప్రమాదకరమైనవి కూడా ఉంటాయి. బట్ అవి మనకి నేచురల్ ఎయిర్ అంటే ముక్కులో మనకి కొన్ని వెంట్రుకలు ఉంటాయి, ఎయిర్ ఉంటుంది. ఈ ఎయిర్ ఏం చేస్తుంటే వాటిని అక్కడే బ్లాక్ చేస్తుంది, ఆపేస్తున్నాం. నేచురల్ ఎయిర్ క్యాన్ రిమూవ్ ది హార్మ్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్. సో హార్మ్ఫుల్ సబ్స్టెన్స్ ఏం చేస్తుంటే అవి అక్కడే ఆపేసి రిమూవ్ చేస్తుంది. లేదు ఇన్ కేస్ ఒకవేళ వాటి దాటుకొని కూడా ఇంకా ఏమన్నా లోపలికి ఇంజెక్ట్ అయితే ఓకేనా, సో అవి మనకి స్నీజ్ అంటే తుమ్ములు, దగ్గులు కూడా మనకి అవి బయటకు వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. అంటే ఇన్ కేస్ ఇది నేషనల్ హెయిర్ దాటుకొని ఇంకా ఏమైనా లోపలికి ఎంటర్ అయితే ఆ ఎంటర్ అయిన మళ్ళీ మనకి ఎలా బయటకు వచ్చేస్తే తుమ్ములు, దగ్గు ద్వారా మళ్ళీ అది మనం అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. అలాగా ఎయిర్ అనేది ఇక్కడే మనకి అక్కడ ఫిల్టర్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఎయిర్ ఫిల్టర్ అయిపోయి ఆటోమేటిక్గా ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఎయిర్ ఫిల్టరేషన్ చేస్తున్నామో అక్కడ నేషనల్ హెయిర్స్ అనేది అలాగే స్నీజ్, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ స్నీజ్ మీన్స్ where any harmful substances are entered into the nostril cavity, so they can come out through the sneeze. This means తుమ్ములు, దగ్గు ద్వారా అవి మనకి బయటకు వచ్చాయి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ 6.4 ఆల్రెడీ మనం ఫ్లో చార్ట్ లో డిస్కస్ చేసాం. సో అంతే ఉంటుంది ప్రాసెస్, అంతకంటే ఏం లేదు. మనం ఫ్లో చార్ట్ ఎంత చేసామో ఆ కంటెంట్ యాడ్ చేసాం సరిపోతుంది ఇక్కడ. ఓకే, బ్రీతింగ్ ఇన్ యానిమల్స్. సో కాక్రోచ్ అనేది చూడండి, స్పైరాకిల్స్, ఆఫ్టర్ ట్రాకియా. ఈ ట్రాకియాకి ఏమవుతుందంటే CO2 ఈజ్ ఫ్రమ్ సెల్స్. ఓకేనా, సెల్స్ నుంచి CO2 అనేది ఆ ట్రాకియాకి రీచ్ అవుతుంది. ట్రాకియా నుంచి ఆక్సిజన్ అనేది టు సెల్స్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అంటే ట్రాకియా ఇస్ నథింగ్ బట్ గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ పార్టికల్, గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది అక్కడ. సో ట్రాకియా ఉంటుంది కదా, వాయునాళాలు, శ్వాసనాళాలు, వాయునాళాలు. ఇక్కడ వాయువు అనేది మార్పిడి, వాయు మార్పిడి అంటే తెలుగులో అలాగే గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏమో సెల్స్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. అక్కడ ఫిల్టరేషన్ జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ ఆక్సిజన్ ఏం చేస్తుంది, అది ఆటోమేటిక్ మన సెల్స్ కి ఫామ్ చేస్తుంది. అంటే ఇది ట్రాకియా ఇస్ ద గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ పార్టికల్ కాక్రోచ్. ఇది బొద్దింకలో మాత్రమే జరుగుతుంది, అంటే కీటకాల్లో మాత్రమే. ఇన్సెక్ట్స్ కీటకాల్లో మాత్రమే జరుగుతుంది. అలాగే రిమైనింగ్ ఆల్ యాసిడ్స్ మన ప్రాజెక్ట్ ఏమనుకున్నామో అదే సరిపోతాయి. యాక్చువల్గా ఫర్ ఫిష్ గిల్స్ ఆర్ గ్యాస్ ఎక్స్చేంజెస్ అండ్ ఫ్రాగ్ స్కిన్ అండ్ లంగ్స్ as well as earthworm, wormworm, skin only. So as the same thing, what the content we are in the flowchart, same content for the 6.4 also. Okay, I have seen once. So chapter will be almost completed. Okay, I will send this second matter into the one PDF file. Okay, our PDF file को जो अपना refer चेक कर उसको. Thank you.